सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों, सुबह के समय हमने आप लोगों को सुबह की कक्षा में हम पढ़ा रहे थे। सुबह के समय में मेरे सोमनाथ दिवे जी के द्वारा लिखित कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और हमने पहली बार सोमनाथ दिवे जी का परिचय दिया था। उनके जन्म के बारे में हमने देखा। सुबह 1906 में उनका जन्म हो जाता है। उत्तर प्रदेश राज्य में आने वाला फतेहपुर में ग्राम में उनका जन्म हो जाता है। 1906 में उनका जन्म हो जाता है। बाद में उनके शिक्षण के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर चुके थे। सुबह के समय में उनका शिक्षण था एलएलबी का उन्होंने उपाधि प्राप्त कर चुके थे। और उसके बाद उन्होंने कुछ दिन अपने शिक्षण पूर्ण होने के बाद कुछ दिन पत्रिका के प्रधान संपादक के तौर पर उन्होंने काम करना शुरू किया था। जैसे आधुनिक तरह तरह की पत्रिकाओं का संपादन किए थे। उनमें से आने वाले कुछ बाल सखा नामक एक पत्रिका भी था। और जो पत्रिका में काम करते थे, कुछ भी कभी भी उन्होंने वेतन के बारे में नहीं सोचा, पगार के बारे में नहीं सोचते थे। सिर्फ उनका एक इच्छा था कि पगार ना ले, अच्छी तरह से काम करना चाहिए। उनका इच्छा पूर्ण करते करते वो आगे बढ़कर बैंकों में काम करने लगे। बैंकों में काम करते समय वहां पर उन्होंने कभी भी अपने पगार लेने के बारे में कोशिश या आशा की भावना ही नहीं रखते थे। ऐसा उनका एक स्वभाव था। उसके बाद हमने देखा हुआ कि बड़े जमींदार थे। सोमनाथ दिवे जी एक बड़े जमींदार थे, अच्छे व्यक्ति थे। और उनका एक ऐसा था, जब आजादी की लड़ाई पूरे देश में छिड़ा हुआ था, उस समय उन्होंने सोमनाथ दिवे जी ने सोचा, मैं भी आजादी की लड़ाई में हिस्सा लेना चाहता। वो भी हिस्सा लेकर आजादी की लड़ाई में कूद पड़े। वहां पर महात्मा गांधी जी के उनका जो व्यक्तित्व था, महात्मा गांधी जी का जो कार्य था, उनके जो विचार थे, उन्होंने भी सोमनाथ दिवे जी ने भी महात्मा गांधी जी का उनके भावनाओं को, उनकी आशाओं को, उनका जो व्यक्तित्व था, उनके बातों का अनुकरण करना सोमनाथ दिवे जी ने प्रारंभ किया। उसके बाद सोमनाथ दिवे जी तरह तरह के जैसे कृतियों का, महान कृतियों का रचना कर चुके थे। जैसे कुणाल हो, और जैसे चाचा नेहरू हो, और जय गांधी हो, ऐसे रचना करने वाले सोमनाथ दिवे जी उनके द्वारा लिखित कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। उस कविता के बारे में हम सुबह जानकारी ले रहे थे। जो व्यक्ति प्रथम पंक्तियों में कहते हैं कि जो व्यक्ति कोशिश करता है वो कभी हारता नहीं है। जो कठिन परिश्रम करता है, हर एक क्षेत्र में उनका ही जीत होता है। पहली बार हमने देखा जब क्या हो जाता है कि नौका क्या करता है कि लहरों को देखकर भागता नहीं है, पीछे नहीं जाता है। वो अपने प्रयास से, अपने कठिन परिश्रम के बल से वो आगे चला जाता है और कहता है कि नौका पीछे नहीं जाता है। उसके बाद आपने देखा जब क्या हो जाता है कि नन्ही चींटी के बारे में उदाहरण के तौर पर दिया गया है। जब नन्ही चींटी, सोमनाथ दिवे जी कहते हैं कि जब दाने के लिए वो आता है, वो आने के बाद ही चींटी क्या करती है कि वो दीवार पर ऊपर चढ़ती है। चढ़ने की कोशिश ऐसी करती है कि बार बार, एक बार, दो बार ऐसे नीचे भी उतरती है, गिरकर फिसलकर गिरता भी है। और वही चींटी क्या करता है कि अपने दाने को लेकर जाने के लिए चींटी कोशिश करती ही रहती है। और आखिरी बार क्या करते हैं कि अपने प्रयत्न के बल से, और चींटी क्या करता है, दाना लेकर चला जाता है। ऐसे क्या हो जाता है कि नन्ही के नन्ही जो चींटी जो होता है, वो भी अपनी छोटा सा जीव होता है, फिर भी वो अपने प्रयास के बल से, अपने कठिन परिश्रम के बल से वो कोशिश करता ही रहता है। कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। ಈ ಒಂದು ಕವಿತೆಯನ್ನು ರಚನೆ ಬರೆದಂತ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆಧುನಿಕ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕವಿಗಳು ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಇರುವಂತಹ ಕವಿಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ सोमनाथ दिवे जी ಅವರ ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಕವಿತೆ ಯಾವಂದ್ರೆ ಕೋಶಿಶ್ करने वालों को कभी हार नहीं होती। ಯಾರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವತ್ತೂ ಸೋಲಾಗಿಲ್ಲ। ಆದ್ರೆ ಸೋಮನಾಥ್ ದಿವೆ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ 1906ರಲ್ಲಿ ಫತೇಪುರ ಅನ್ನುವಂತ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ರು। ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನ ಎಲ್ಎಲ್ಬಿ ಪದವಿಯಾಗಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮುಂದೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಾಲ ಸಕಾಲ ಅಂತ ಪತ್ರಿಕೆ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಆ ಸೇವೆಯನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, ಯಾವತ್ತೂ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ವೇತನಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪಗಾರ ಇಲ್ಲದೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ರು। ಅದಾದ ನಂತರ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ, ಆ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವತ್ತೂ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಗಾರ ತಗೊಳ್ಳಿಲ್ರಿ ಅಂತ ಒಂದು ಜಮೀನ್ದಾರರಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಫಲ ಹೆಚ್ಚಿದ್ರು ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಾಭಿಮಾನದಿಂದ ಬದುಕಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಯಾರಂದ್ರೆ ಸೋಮನಾಥ್ ದಿವೆ ಜಿ ಅವರು। ಅಂದ್ರೆ ಸೋಮನಾಥ್ ದಿವೆ ಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ಒಂದು ಪ್ರಭಾವದಿಂದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ರಿ। ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಅವರ ಆದರ್ಶಗಳ
ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸದಾ ಪಾಲನೆ ಮಾಡುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರಂದ್ರೆ ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು. ಅಂದ್ರೆ ಇವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೋಶಿಶ್ करने वालों की कभी हार नहीं होती. ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಚಾಚಾ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೆಹರು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃತಿಯನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಜೈ ಗಾಂಧಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಪುಲಾವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅತ್ಯುನ್ನತವಾದಂತಹ ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ರಚನೆ ಮಾಡಿದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃತಿಗಳು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದಂತ ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರೆ 1988 ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ 1978 ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಮೃತ್ಯುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಮೊದಲೇ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕವಿತೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪಂಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಮೊದಲೇ ಪ್ಯಾರಾದಾಗ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕೋಶಿಶ್ करने वालों की कभी हार नहीं होती. ಮೊದಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೌಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಹಡಗಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಂತಾರೆ ಅಲೆಗಳ ಒಂದು ರಭಸದಿದ್ರಿ ಅಲೆಗಳಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೆದರಿ ಯಾವತ್ತು ಹಡಗಾಗಲಿ ನಾವು ಅವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಬರುವಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಯಾವತ್ತೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲದಿಂದ ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಡಗು ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಇಲ್ಲ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಇರುವೆ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಇರುವೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಣದಗೋಸ್ಕರ ಆಹಾರ ಕಣದಗೋಸ್ಕರ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೋಡೆ ಮೇಲೆ 10 ಬಾರಿ ಏರ್ತೈತಿ, 10 ಬಾರಿ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಡೆಸೋದ್ರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದನ್ನ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಳದಿಂದ ಆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಬೇಕಾದಂತ ಆಹಾರ ಕಣವನ್ನು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಆಹಾರವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅದೇನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇರುವೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಅದೇ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕೊನೆ ಜಯನ ನಡೆಸ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है और 100 बार यानी क्या हो जाता है कि नीचे गिरता है, फिर भी क्या हो जाता है कि अपने प्रयत्न के बल से वो पहले यानी छोटे से छोटे दाने को लेकर चला जाता है. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಚಿಕ್ಕದಾದಂತ ಇರುವೆ ಸುತ್ತಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ. ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಬಿದ್ದರೂ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ಸೋತರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲಿಸಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಕವಿಗಳು ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು. ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಬಲವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಜನ ಮಾತ್ರ ಜನ ಏನಿರ್ತಾರೆ ನಮ್ ನಿಂದನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಬಹುದು, ನಾವು 2ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲೇ ಸೋಲ್ಬಹುದ್ರಿ. ಆದ್ರೆ 3ನೇ ಬಾರಿ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, अच्छे मन से जो भी काम करते हैं उसमें जीत हमेशा मिलता है. ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ 3ನೇ ಬಾರಿ ನಮ್ದು ಗೆದ್ದೇ ಅನ್ನೋ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸೋಹನ್ಲಾಲ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಏನಿದೆ, 1 ಬಾರಿ ಸೋಲ್ಬಹುದು, 2 ಬಾರಿ ಸೋಲ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ನಾವು 3ನೇ ಬಾರಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಲ್ಲಬಹುದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮುಂದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತಾವು 2ನೇ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಧೂ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದಾದಂತ ಏನಂದ್ರೆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಈಜುಪಟುಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಏನಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಈಜುಗಾರದಾರ್ರಿ, ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಈಜುತ್ತಾರ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನದಿಯಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ತೈಲ ಹಚ್ಚಿ ತರ ಸೇವೆ ಜಾತೆ ಅಂತ ಹೊಳ್ಯಾಗ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಈಜ್ತಾರ್ರಿ, ಈಜು ಕೊಟ್ಟಿದಾರ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಜೋದು ಅಷ್ಟೇ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹೊಳ್ಯಾಗ ಒಂದು ಕಲೆ ಅಲ್ಲ. ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಳವಾದಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಆಗ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಈಜುವಂತ ಯಾರು ಈಜುಗಾರ ಇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಳವಾದಂತ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರೋವರದಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮುತ್ತು ರಕ್ತಗಳು ಸಿಗ್ತಾವ. ಆ ಮುತ್ತು ರಕ್ತಗಳು ಹುಡುಕಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಪಡಬೇಕಾಯ್ತು, ಆಳವಾದಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಯ್ತು. ಅವು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಆಳವಾದಂತ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮುತ್ತು ರಕ್ತಗಳನ್ನು ಯಾರು ಹುಡುಕಿ ತಗೊಂಡ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವು ನಿಜವಾದಂತ ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಈಜು ಕೊಟ್ಟು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ सिंधु में जो तैरने वाले व्यक्ति होता है गोताखोर तो बहुत होते हैं, डुबकियां सभी लगाते हैं, लेकिन जो डुबकियां लगाते हैं हर एक व्यक्ति खाली आता है लेकिन उन्हें कुछ मोती कुछ ही नहीं मिलता है. इसलिए मोती पाने के लिए क्या करना पड़ता है कि गहरे सिंधु नदी के पानी में जाना चाहिए, गहराई को बारे में सोचना चाहिए, गहराई में जाकर पानी में कूदना चाहिए. वहां पर क्या हो जाता है कि मोतियां मिलती है, ऐसे सहज रूप से मोतियां नहीं मिलता है. इसलिए क्या करना पड़ता है कि मोती ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि पानी में जाना चाहिए. उसी के बाद में हमें क्या करना पड़ता है कि हर बार जो प्रयास करता है, जो हर बार जो सिंधु नदी में प्रयास करने वाला, जो डुबकी लगाता है, जो प्रयत्न करने वाला व्यक्ति होता है, जो अच्छी तरह से तैरना जाता है, जो गहराई पानी में जाता है, वही व्यक्ति क्या हो जाता है कि उसका मुट्ठी कभी खाली नहीं होता है. वो एक दिन जरूर उसकी परिश्रम में यश प्राप्त करेगा, उसकी परिश्रम के उसके मेहनत में वो जरूर सफलता की ओर जरूर बढ़ेगा. ऐसे कभी अपने 2 पंक्तियों में कहते हैं कौन, सोहनलाल द्विवेदी जी. मैंने कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है. उसके बाद अगले आखिरी पंक्तियों में देखिए मित्रों, आखिरी पंक्तियों में क्या कहते हैं कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो. यानी क्या कहते हैं कि असफलता क्या हो जाता है कि हमारे जो भी काम में करते रहते समय हमारे में एक चुनौती ऐसा होता है कि हम जो भी बड़े बड़े काम करते रहते समय एक ऐसी
चुनौती मिलती है कि असफलता तो हर एक व्यक्ति होता ही रहता है जीवन में। जो भी काम करते समय में जो भी व्यक्ति क्या हो जाता है कि असफलता का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन एक चुनौती समझकर असफलता को स्वीकार करना चाहिए, उसे छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। उसके बाद वो कहते हैं कि क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। हम जो भी काम करते रहते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए सफलता भी मिलता है असफलताएं भी मिलते हैं, लेकिन असफलता के बारे में हमें उसे चुनौती के तौर पर स्वीकार करना चाहिए, उसके खिलाफ हमें जाना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, परिश्रम करना चाहिए और देखना ये होगा हमें क्या सुधार लाना चाहिए। हम जो भी काम करते समय में कुछ असफलताएं होते जरूर रहते हैं, लेकिन उसके बारे में हमें सोचना चाहिए हमारे में क्या गलती है और दूसरों में क्या सही है, हमें में वो क्या गलती है उसे सोचकर आगे बढ़ना चाहिए और उसमें सुधार लाना चाहिए। और ಬರುವಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸೋಮಣ್ಣ ದಿನೇ ದಿನೇ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ತಮ್ಮ ಬಳಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಕ್ತಿ ಒಳಗೆ ಬಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪದ್ಯದ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ असफलता ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ असफलತೆಗಳು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ ಏನ್ ಚುನೌತಿ है। असफलತೆಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಚುನೌತಿ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಚಾಲೆಂಜ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಂದ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಸ್ವೀಕರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು। ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಆಗೋದ್ರಿ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆಗೋದ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಹಿಂದೆ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ವಿಫಲ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾಕೆ ಕಾಣ್ರಿ ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ತಿಳ್ಕೊರೆ ನಾವು ನಿಂತಿದ್ದ ಆತರ ಗೆದ್ದೆ ಗೆಲ್ತಿರ್ತೇವೆ। ಮತ್ತೇನ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ असफलता एक चुनौती है इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई है देखो और सुधार करो। यानी क्या हो जाता है कि हमें जो कमी रह गए हैं उसके बारे में देखना चाहिए, सुधार लाना चाहिए। नाव ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ನಾವು ಸೋಲ್ಬಹುದು, ಆದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ असफलते ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಯಾಕೆ असफल ಆದ್ರಿ ಸಫಲತೆ ಯಾಕೆ ಪಡ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅದ್ರಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿದ್ರಿ ನಾವು असफलತೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿ असफलತೆ ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ। ನಾವು ಸಫಲಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಬೇಕಾಗಿತ್ತಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। ಕೊನೆಯಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂದ್ರೆ जब तक ना सफल हो नींद से त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। क्या हो जाता है कि जब तक हम सफल ना हो तब तक क्या होना चाहिए नींद को छोड़ना चाहिए, चैन को छोड़ना चाहिए, आराम से रहना भी छोड़ना चाहिए, खाना भी कम खाना चाहिए, लेकिन संघर्ष का मैदान को देखकर कभी भागना नहीं चाहिए। उसे देखकर कठिनाई आते रहते हैं, कष्ट आते रहते हैं और कष्ट के पीछे सुख भी रहता है दुख भी रहता है, उसका बारे में हमें सोचना चाहिए और संघर्ष के मैदान छोड़कर कभी भागना नहीं चाहिए। यानी दुख को देखकर भागना नहीं चाहिए, कष्ट को देखकर भागना नहीं चाहिए, हम निरंतर प्रयास करना चाहिए। इसके लिए क्या करना पड़ता है कि हम जो भी काम करना चाहते हैं हमारी जो भी मंजिल होता है उसे पाने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें सफल होने के लिए नींद को त्यागना चाहिए, चैन को छोड़ना चाहिए, आराम से रहना भी छोड़ना चाहिए और भोजन भी कम खाना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वो एक संघर्ष के मैदान छोड़कर कभी भागता नहीं है, वो व्यक्ति हर दिन जीत का करीबी हो जाता है, जीत उसके हाथ में आ जाता है। इसलिए जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಒಂದು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಶಸ್ಸು ಪಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಂದ್ರೆ ನಾವ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತ್ರಿ, ಆನಂತರ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಡ್ಬೇಕಾಗ್ತ್ರಿ, ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಊಟ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಗುರಿ ಮುಟ್ಟುವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವ್ರಿ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ। ಆದ್ರೆ ನಾವು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹುಟ್ಟುವಂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಸುಖ ಇದ್ದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಸುಖಾನ ಹೆಂಗ್ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವ್ರಿ ಒಂದು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ್ರಿ ಸಂಘರ್ಷ का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಕವಿ ಸೋಮನಾಥ್ ದ್ವಿವೇದಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸಂಘರ್ಷ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಕಠಿಣತೆ ದುಃಖ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟದ ಮೈದಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕ, ಆ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕ, ದುಃಖವನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕ, ಆದ್ರೆ ಯಾವತ್ತೂ ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಹೋಗುವಂತ ಕಲೆಯನ್ನು ಯಾವತ್ತೂ ಕಲೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ। आखिरी बार कहते हैं कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। अगर आदमी जब मेरे बच्चे से लेकर बूढ़े तक कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जब कुछ काम न किया तो कुछ अच्छा नहीं किया तो उसका वर्णन तो नहीं होता है। अच्छा बनने के लिए क्या करना पड़ता है, अच्छा ही काम करना पड़ता है। अच्छाई के लिए अपने माता पिता का नाम रोशन करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है कि काम तो करना ही चाहिए, कुछ चाहे वो पढ़ाई हो चाहे वो हर एक क्षेत्र में हमें कुछ ना कुछ कर ही चले जाना चाहिए। जब तक कुछ किए बिना हमारा कोई जय जयकार नहीं होता है, हमारा नाम
नाम ही नहीं लेता है कोई, हम हमारे बारे में पसंद ही नहीं करता है, हमें कोई जानता ही नहीं है। इसलिए हमें हमारे बारे में जानकारी लेने के लिए, हमारे बारे में सोचने के लिए कुछ व्यक्तियों को क्या करना पड़ता है, कुछ अच्छे काम करके चला जाना चाहिए। इसलिए कहते हैं कि कोशिश करने वाले को कभी हार नहीं होती। ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಸಂಘರ್ಷದ ಮೈದಾನವನ್ನ, ನಾವು ಇವತ್ತಿನ ಕಷ್ಟದ ಮೈದಾನವನ್ನ ನಾವು ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಎದುರಿಸಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಓಡಿದೋ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನಾವು ಹೇಳಿಕೊಳ್ತೇವೆ. ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ, ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವ್ರಿ, ನಾವು ಗೆಲ್ಲಬಹುದ್ರಿ. ಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಐತಿ ಅಂತ ಸೋಮನಾಥ್ ದಿನೇಶ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಾವು ಕುಚ್ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊರಿ ನಮ್ ಜಯ ಜಯಕಾರ ಯಾರೋ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಕ್ಕ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರೋ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿರ್ಲಿ, ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ತಮ್ಮ ಕಠಿಣತೆಯಿಂದ, ತಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ತಿಳ್ಕೊರಿ ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವ್ರು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಚಿರಪರಿಣಿತ ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಧನೆ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಜೈ ಹಾಕ್ತಾರೆ, ಜೈ ಜಯಕಾರ ಹಾಕ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆದ್ರೆ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾರು ಜೈ ಜಯಕಾರ ಹಾಕಾಗಿರ್ಲಿ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕೋಶಿಶ್ करने वाले को कभी हार नहीं होती। यार प्रयत्न करते हैं, हर एक बार वही जीतते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जो परिश्रम करता है जीत उसका साथ होता है। जो कठिन परिश्रम करता है हमेशा जीत के पास ही रहता है और जीत को हमेशा अपने जेब में रखकर घुमाकर फिरता रहता है। इसलिए कठिन परिश्रम करना चाहिए। ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾವು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಗೆಲುವು ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ವಂತದಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ, ನಿರಂತರ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡ್ಬೇಕು, ನಿರಂತರ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನ ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು. ಅಂತ ಗೆಲುವು ಅನ್ನೋದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಜೇಬಿನಲ್ಲಿ ಬಂದು ಕುಂತಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಗೆಲುವನ್ನು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಯಶಸ್ಸು ಮೆಟ್ಟಲವನ್ನ ಏರುವುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋರು ಯಾವತ್ತೂ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸೋಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. इसलिए सोमनाथ द्विवेदी के द्वारा लिखित कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। आप लोगों को, छात्रों को मैं एक सलाह देना चाहता हूँ, असफलता एक चुनौती है। जो आगे आने वाली जो पंक्तियां हैं उसे आप लोगों को याद करना होगा, कंठस्थ करना होगा। जब स्कूल फिर से प्रारंभ होगा, मैं इस आखिरी जो पंक्तियां है उसके बारे में आप लोगों को सभी कंठस्थ करने वाले छात्रों को पूछूंगा। इसलिए आप लोगों को आखिरी कुछ 6 लाइनों को आप लोगों को याद करना होगा, कंठस्थ कीजिए। और उसके बाद जो भी कवि के बारे में, परिचय के बारे में आप लोग लिखिए नोटबुक में। उसके बाद इसके प्रश्न उत्तरों को भी सभी लिखिए। और जब स्कूल शुरू होगा उस सभी के बारे में हम ನೋಟ್ಬುಕ್ फिर से ಚೆಕ್ करेंगे। ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿಸೋದೇನಂದ್ರೆ, ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಬರುವಂತ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಯಾರ ಏನೈತಿಲ್ಲ ಅದೊಂದು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬಾಯಾಟ್ ಇದ್ರಿ, ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಅದ ಬರ್ತಿದ್ರಿ 4 ಅಂಕದಾಗ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಏನಂದ್ರೆ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಾಯಾಟ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆನಂತರ ಏನಂದ್ರೆ ಕವಿ ಪರಿಚಯ ಬರ್ರಿ, ಆನಂತರ ಮತ್ತೆ ಏನಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಯದ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ ಬರೀರಿ. ಆದ್ರೆ ಶಾಲೆ ಚಾಲು ಆದ ನಂತರ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ನಾವು ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರೀರಿ. ಮತ್ತೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರಿ. ಲಾಸ್ಟ್ ಕವಿತೆ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸರಿಯಾಗಿ 6 ಲೈನ್ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಬಾಯಾಟ ಮಾಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಂಠಸ್ಥ ಮಾಡ್ರಿ. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಬಾರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಾನು ಏನಕ್ಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂದಿ ವರ್ಗ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ನನ್ನಿಂದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.